दिन संख्या 200 जहन 10 पर्व और 11 पर्व। सत्य सत्य मु तुम्भमानंकु कहुअछि जे द्वार देई मेषशाला रे प्रवेश न करे मात्र अन्य कौनसी स्थान रे चढ़ी प्रवेश करे से चोर और डकायत, किंतु जे द्वार देई प्रवेश करे से मेषपालक। द्वारी ताहा निमंते द्वार फिटाई दिए, पुणी मेष गुड़िक ताहार स्वर शुणती, आउ से निजर मेष सबुकु नाम धरी डाकी बाहर करी घेनी जाए। से निजर मेष सबुकु बाहर कला उतारे सेमानको आगे आगे चले और मेष गुड़िक ताहार पछे पछे चलती, कारण सेमाने ताहार स्वर चिन्हती। किंतु सेमाने अचिन्हा लोकर पछे पछे केबे हे चलिबे नाही, मात्र ताहा पाखरु पलाई जिबे, कारण सेमाने अचिन्हा लोकमानंकर स्वर चिन्हती नाही। जीशु सेमानकु एही उपमा कहिले, किंतु से सेमानकु जहा जहा कहुथिले सेही सबु कौन बोली सेमाने बुझिले नाही। तेणु जीशु पुनर्बार कहिले, सत्य सत्य मु तुम्भमानंकु कहुअछि मु मेष गुड़िकर द्वार। जेते जन मो पूर्वरे आसी अछंती सेमाने समस्ते चोर और डकायत, किंतु मेष सबु सेमानंको कथा शुणिले नाही। मु द्वार, जदि केही मो देई प्रवेश करे ताहा हेले से रक्षा पाइबो एवं भीतर को आसी और बाहर को जाई चोरा पाइबो। चोर केवल चोरी, बध और विनाश करबा निमंते आसे। सेमाने जेपरि जीवन पांती और प्रचुर भावरे पांती, एथि निमंते मु आसी अछि। मु उत्तम मेषपालक। उत्तम मेषपालक मेष गुड़िक निमंते अपना प्राण दिए। जे मेषपालक नुहे मात्र बर्तन ग्राहक, मेष गुड़िक जार निजर नुहंती, से बाघ आसीबा देखी मेष गुड़िक छाड़ी पलाए, आ बाघ सेमानंकु धरी छिन्न भिन्न करे, कारण से बर्तन ग्राहक और मेष गुड़िक निमंते चिंता करे नाही। मु उत्तम मेषपालक। पिता जेपरि मते जानती और मु पितांकु जाने, सही परी मु मो निजर मेष गुड़िक जाने, और मो निजर मेष गुड़िक मते जानती, पुणी मेष गुड़िक निमंते मु मोर प्राण दिए। जो मेष गुड़िक एही मेषशालार नुहंती, मोहर एपरी अन्य मेष गुड़िक अछंती, सेमानंकु मध्य मते आनिबाकु हेबो। पुणी सेमाने मोहर स्वर शुणिबे, सेथिरे गोटिए पल और गोटिए पालक हेबे। मु मोहर प्राण दान करिबारु पिता मते प्रेम करंती, आ मु मोहर प्राण पुनर्बार ग्रहण करिबा निमंते ताहा दान करे। केही मो ठारु ताहा नहीं जाई नाही, मात्र मु आपे ताहा दान करे। ताहा दान करिबाकु मोहर अधिकार अछि और ताहा पुनर्बार ग्रहण करिबाकु मोहर अधिकार अछि। मु मोहर पितांक ठारु एही आज्ञा पाइअछि। एही समस्त कथा हेतु जिहुदी मानक मध्यरे पुनर्बार मतभेद घटिला। सेमानक मध्यरु अनेके कहिबाकु लागिले, ताहाकु भूत लागिछि, से पागल, काहेकि ताहा कथा शुणुअछ। अन्य माने कहिले, एही सबु कथा तो भूत लागिथिबा लोकर नुहे, भूत कौन अंधर आखि फिटाई पारे। सेतेबेले जेरुसालेम रे मंदिर प्रतिष्ठा पर्व पड़िला। से समय शीतकाल, आ जीशु मंदिर रे सलोमनक मंडप रे बुलुथिले। सेथिरे जिहुदी माने ताहांकु चारिआडे घेरी पचारिबाकु लागिले, आउ केते काल आंभमानंकु संदेह रे रखिबो? जदि तुमे ख्रीष्ट, ताहा हेले आंभमानंकु स्पष्ट रूपे कुह। जीशु सेमानंकु उत्तर देले, मु तुम्भमानंकु कहिअछि, किंतु तुम्भे माने विश्वास करुनाह। मोहर पितांक नाम रे मु जेउ जेउ कर्म करूअछि, सही सबु मो विषय रे साक्ष्य देउअछि, किंतु तुम्भे माने विश्वास करुनाह, कारण तुम्भे माने मोहर पलर मेष नुह। मो मेष सबु मोहर स्वर शुणती, और मु सेमानंकु जाने, और सेमाने मोहर पछे पछे चालंती। पुणी मु सेमानंकु अनंत जीवन दिए, और सेमाने कदापि केबे हे विनष्ट हेबे नाही। पुणी केही मो हस्तरु सेमानंकु हरण करिबो नाही। मोहर पिता मते जहा देई अछंती ताहा सबुठारु बहुमूल्य,
ଆଉ ପିତାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ କେହି ତାହା ହରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଓ ପିତା ଏକ। ଯିହୁଦୀମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଥରେ ପଥର ଆଣିଲେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଅଛି। ସେହି ସବୁ କର୍ମ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କର୍ମ ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ପଥର ଫୋପାଡ଼ୁଅଛ? ଯିହୁଦୀମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଉତ୍ତମ କର୍ମ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୋତେ ପଥର ଫୋପାଡ଼ୁ ନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା ନିମନ୍ତେ। ପୁଣି ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ଆପଣାକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲାଉଥିବାରୁ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହା କ'ଣ ଲେଖା ନାହିଁ? ଆମ୍ଭେ କହିଲୁ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଗଣ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ଈଶ୍ୱରଗଣ ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ତାହାହେଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର କରି ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ତାହାଙ୍କୁ କ'ଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏହା ମୁଁ କହିବାରୁ ତୁ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା କରୁଅଛୁ ବୋଲି କହୁଅଛ? ଯଦି ମୁଁ ମୋହର ପିତାଙ୍କ କର୍ମ ସବୁ କରେ ନାହିଁ, ତାହାହେଲେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କରେ, ତାହାହେଲେ ଯଦ୍ୟପି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କର, ତଥାପି ପିତା ଯେ ମୋ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ଏହା ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ ଓ ବୁଝ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ କର୍ମ ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କର। ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନ ପଡ଼ି ବାହାରିଗଲେ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଜର୍ଦ୍ଦନର ପରପାରିକି ଚାଲିଯାଇ ଯୋହନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଥିଲେ, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ସେଠାରେ ରହିଲେ। ଆଉ ଅନେକେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ଯୋହନ ସିନା କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୋହନ ଯେ ସମସ୍ତ କଥା କହିଲେ, ସେହି ସବୁ ସତ୍ୟ। ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଯୋହନ 11 ପର୍ବ। ବେଥନିଆ ନିବାସୀ ଲାଜାର ନାମକ ଜଣେ ଲୋକ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ମରିୟମ ଓ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ମାର୍ଥା ସେହି ଗ୍ରାମର ଲୋକ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୈଳରେ ଅଭିଷେକ କରି ଆପଣା କେଶରେ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ପୋଛିଦେଲେ, ଏ ସେହି ମରିୟମ। ତାଙ୍କର ଭାଇ ଲାଜାର ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି ଭଉଣୀମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ କହି ପଠାଇଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ସେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାହା ଶୁଣି କହିଲେ, ଏହି ପୀଡ଼ା ମୃତ୍ୟୁ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ, ଯେପରି ତଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଗୌରବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯୀଶୁ ମାର୍ଥା, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଓ ଲାଜାରଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ। ଅତଏବ ସେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ 2 ଦିନ ରହିଗଲେ। ତତ୍ପରେ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଚାଲ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଯିହୁଦା ପ୍ରଦେଶକୁ ଯିବା। ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଯିହୁଦୀମାନେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ପୁଣି ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ସେଠାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଦିନରେ କ'ଣ 12 ଘଣ୍ଟା ନାହିଁ? କେହି ଦିନରେ ଚାଲିଲେ ଝୁଣ୍ଟେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଏହି ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ଦେଖେ। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଚାଲିଲେ ସେ ଝୁଣ୍ଟେ, କାରଣ ତାହା ଅନ୍ତରରେ ଜ୍ୟୋତି ନାହିଁ। ସେ ଏ ସମସ୍ତ କଥା କହିଲା ଉତ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି କହିଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଲାଜାର ନିଦ୍ରା ଯାଇଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଯାଉଅଛି। ସେଥିରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ସେ ନିଦ୍ରା ଯାଇଅଛନ୍ତି, ତାହାହେଲେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼ିବା ବିଷୟରେ କହିଲେ ବୋଲି ସେମାନେ ମନେ କଲେ। ଅତଏବ ଯୀଶୁ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିଲେ, ଲାଜାର ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଯେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ନଥିଲି, ଏଥିସକାଶେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛି, ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଚାଲ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା। ସେଥିରେ ଥୋମା, ଯାହାଙ୍କୁ ଦିଦୁମ ବୋଲି
कहती से अपना संगी शिष्य मानू कहले चल आंभे माने मध्य जाए ताहांको संगरे मरिबा। यीशु पहुंची शुणिले जे से 4 दिन हैला समाधि रे रखा गले। बेथनिया जेरुसालेम निकटरे थिला, प्राय 1 कोस दूर। आउ जिहुदी मानक मध्यरु अनेके मार्था और मरियम को सेमानक भाई विषय सांत्वना देवा निमंते सेमानक निकट को आसीथिले। सेतरे यीशु आसी अछंती बोली जेतेबेले मार्था शुणिले सेतेबेले से ताहांकु भेटिबाकू गले, किंतु मरियम गृहरे बसी रहिले। मार्था यीशु को कहले प्रभु जदि आपण एठारे उपस्थित होइथांते ताहा हेले मोहर भाई मरि न थांता। किंतु आपण ईश्वर को जहा किछि मागिबे ईश्वर जे ताहा आपण को देबे एहा एबे सुधा मु जाने। यीशु तांकु कहले तुंबो भाई पुणी उठिबो। मार्था ताहांकु कहले से जे शेष दिन रे पुनरुत्थान समय रे उठिबो एहा मु जाने। यीशु तांकु कहले मु पुनरुत्थान और जीवन, जे मोठारे विश्वास करे से यद्यपि मरे तथापि से बंचिबो। पुणी जे केही बंचे और मोठारे विश्वास करे से कदापि केबे हैं मरिबो नाही। एहा कौन विश्वास करूअछ? से ताहांकु कहले हाँ प्रभु, जहांकर जगत को आगमन करिवार थिला आपण जे ईश्वरंक पुत्र सही ख्रीष्ट एहा मोहर विश्वास। एहा कहिला उतारे से जाई अपना भौणी मरियम को गोपन रे डाकी कहले गुरु आसिलेनी आउ तोते डाकु अछंती। से एहा सुनी शीघ्र उठी ताहांको निकट को गले। यीशु सेतेबेले ग्राम निकट को आसी नथिले, किंतु मार्था ताहांकु जेउ स्थान रे भेटिथिले से पर्यंत से सही स्थान रे थिले। अतएव जेउ जिहुदी माने तांको सहित गृह रे थाई ताहांकु सांत्वना देउथिले सेमाने मरियम को शीघ्र उठी बाहरी जिबा देखि से समाधि निकटरे रोदन करिबा निमंते जाउअछंती एहा मने करी तांको पछे पछे गले। सेथरे यीशु जेउ स्थान रे थिले मरियम सेही स्थान रे उपस्थित होई ताहांकु देखि ताहांकर चरण तळे पड़ी कहिले प्रभु जदि आपण एठारे उपस्थित होइथांते ताहा हेले मो भाई मरि न थांता। अतएव यीशु तांकु और तांको सहित आसीथिबा जिहुदी मानकु रोदन करुथुबा देखि आत्मारे उत्तेजित हेले। पुणी कर्तव्य साधन निमंते दृढ़ संकल्प रे पचारिले तांकु केउठारे रखिअछ? से माने ताहांकु कहले प्रभु आसी देखंतु। यीशु कांदिले। सेतरे जिहुदी माने कहले देख से तांकु किपरि स्नेह करुथिले। किंतु समानक मध्यरे केही केही कहले एही जो व्यक्ति सेई अंधर आखि फिटाई थिले से कौन यार मृत्यु मध्य निवारण करि पारि न थांते? सेतरे यीशु पुनर्बार अंतर रे विरक्त होई समाधि निकट को आसिले। ताहा गोटिए गुहा, पुणी ता मुहरे गोटाए पत्थर थिला। यीशु कहले एही पत्थर घुंचाई दियो। मृत व्यक्ति को भग्नी मार्था ताहांकु कहले प्रभु से बासी गलानी, कारण से 4 दिन हैला मलानी। यीशु तांकु कहले जदि तुम्हें विश्वास कर ताहा हेले ईश्वर को महिमा देखिबो। एहा कोन मु तुमको कहली नाही? सेथिरे सेमाने पत्थर घुंचाई देले। आ यीशु ऊर्ध्व को दृष्टि करी कहले पिता तुम्हें मोहर प्रार्थना सुनिल बोली मु तुमको धन्यवाद देउछि। तुम्हें जे सर्वदा मोहर प्रार्थना सुनी था यह मु जानिथिली। किंतु जो लोक समूह चतुर्दिगरे ठिया होई अछंती तुम्हें मते प्रेरण करियछ बोली सेमाने जेपरि विश्वास करिवे एथिपाई सेमानंक हेतु मु एहा कहिली। से एहा कही उच्च स्वर रे डाकिले लाजार बाहरी आस। मृत लोकटी बाहरी आसिले। तांको हाथ और पाद समाधि वस्त्र रे बंधा होइथिला। पुणी तांको मुख रे खंडे गामुछा गुड़ा होइथिला। यीशु सेमानंकु कहले एहांको बंधन फिटाई चली जिबाकू दियो। अतएव जिहुदी मानक मध्यरे अनेके अर्थात जो माने मरियमंक निकट को आसीथिले
ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ କର୍ମ ଦେଖିଥିଲେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ଫାରୁସୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଯୀଶୁ ଯାହା ଯାହା କରିଥିଲେ ସେହି ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ସେଥିରେ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଫାରୁସୀମାନେ ମହାସଭା ଆହ୍ୱାନ କରି କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କରୁଅଛୁ? ଏ ଲୋକ ତ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଅଛି। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାକୁ ଏପରି ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାହାହେଲେ ସମସ୍ତେ ତାହାଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଆଉ ରୋମିଓମାନେ ଆସି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହି ସ୍ଥାନ ଓ ଜାତି ଉଭୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅର୍ଥାତ୍ କୟାଫା ନାମକ ସେହି ବର୍ଷର ମହାଯାଜକ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କିଛି ଜାଣ ନାହିଁ। ସମୁଦାୟ ଜାତି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଲୋକସାଧାରଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ଯେ ମରିବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମଙ୍ଗଳଜନକ, ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଚାର କରୁନାହଁ। ସେ ଆପଣାଠାରୁ ଏହା କହିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେହି ବର୍ଷର ମହାଯାଜକ ଥିବାରୁ ଯୀଶୁ ଯେ ଜାତି ନିମନ୍ତେ, ଆଉ କେବଳ ସେହି ଜାତି ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏକ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଏଥିସକାଶେ ଏହି ଭାବବାଣୀ କହିଲେ। ତେଣୁ ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରଣା କଲେ। ଅତଏବ ଯୀଶୁ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ପ୍ରକାଶରେ ଗମନାଗମନ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ଯାଇ ପ୍ରାନ୍ତର ନିକଟରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ଏଫ୍ରାଇମ୍ ନାମକ ଗୋଟିଏ ନଗରକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ଆଉ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଠାରେ ରହିଲେ। ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସନ୍ନିକଟ ଥିଲା। ପୁଣି ପଲିଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଅନେକ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ସୂଚୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପୂର୍ବେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁ କରୁ ମନ୍ଦିରରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ପରସ୍ପର କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୁମେମାନେ କ'ଣ ମନେ କରୁଅଛ? ସେ କି ପର୍ବକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ? ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଫାରୁସୀମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଧରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଏହା ଯଦି କେହି ଜାଣେ, ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ। ମାଥିଉ 19 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 20 ପର୍ବ 16 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯୀଶୁ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ସମାପ୍ତ କଲା ଉତ୍ତାରେ ଗାଲିଲରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଜର୍ଦ୍ଦନ ପରପାର ଦେଇ ଯିହୁଦାର ସୀମାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ପୁଣି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲେ, ଆଉ ସେ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଫାରୁସୀମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ତାହାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ପଚାରିଲେ, ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀ କି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା କ'ଣ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ପାଠ କରିନାହଁ ଯେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆଦ୍ୟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ଏହି କାରଣରୁ ପୁରୁଷ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଠାରେ ଆସକ୍ତ ହେବ, ଆଉ ସେ ଦୁହେଁ ଏକାଙ୍ଗ ହେବେ। ଏଣୁ ସେମାନେ ଆଉ ଦୁଇ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକାଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି। ଅତଏବ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ସଂଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ବିଭିନ୍ନ ନ କରୁ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତେବେ ମୋଶା କାହିଁକି ତ୍ୟାଗପତ୍ର ଦେଇ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ? ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟର କଠିନତା ଦେଖି ମୋଶା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀ କି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଦ୍ୟରୁ ସେପରି ନଥିଲା। ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଯେ କେହି ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀ କି ବ୍ୟଭିଚାର ଦୋଷ ବିନା ଅନ୍ୟ କାରଣରୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟକୁ ବିବାହ କରେ, ସେ ବ୍ୟଭିଚାର କରେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମନୁଷ୍ୟର ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ, ତେବେ ବିବାହ କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ଏହି କଥା ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଅଛି ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି। କାରଣ କେହି କେହି ମାତାର ଗର୍ଭରୁ ନପୁଂସକ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି କେହି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନପୁଂସକ କରାଯାଇଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆଉ କେହି କେହି ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ସକାଶେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ନପୁଂସକ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁ।
ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଯେପରି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଥୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଣାଗଲେ। ମାତ୍ର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆଣୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ମନା କର ନାହିଁ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର। ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଥୋଇ ସେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ଜଣେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପଚାରିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କେଉଁ ସତ୍କର୍ମ କରିବି? ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସତ୍ ବିଷୟରେ ମୋତେ କାହିଁକି ପଚାରୁଅଛ? ସତ୍ କେବଳ ଜଣେ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ତେବେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର। ସେ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କି ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା? ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଏହିସବୁ, ନରହତ୍ୟା କର ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ, ଚୋରି କର ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ ନାହିଁ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କର, ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତିବାସୀକି ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ସେହି ଯୁବକ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି ସମସ୍ତ ମୁଁ ପାଳନ କରିଅଛି, ମୋହର ଆଉ କ'ଣ ଊଣା ଅଛି? ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣାର ସର୍ବସ୍ୱ ବିକ୍ରୟ କରି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ପାଇବ। ପୁଣି ଆସି ମୋହର ଅନୁଗମନ କର। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ଯୁବକଟି ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଧନୀ ଲୋକ ଅତି କଷ୍ଟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ପୁନଶ୍ଚ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଧନୀ ଲୋକର ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ସୂଚୀର ଛିଦ୍ର ଦେଇ ଓଟର ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହଜ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏହା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇ କହିଲେ, ତେବେ କିଏ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରେ? ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଅସାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାଧ୍ୟ। ସେଥିରେ ପିତର ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଅଛୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ତେବେ କ'ଣ ପାଇବା? ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆପଣା ଗୌରବମୟ ସିଂହାସନରେ ଉପବେଶନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ମୋହର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଅଛ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାଦଶ ସିଂହାସନରେ ଉପବେଶନ କରି ଇସ୍ରାଏଲର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋଷ୍ଠୀକି ଶାସନ କରିବ। ପୁଣି ଯେ କେହି ମୋହର ନାମ ସକାଶେ ଗୃହ କି ଭ୍ରାତା କି ଭଗ୍ନୀ କି ପିତା କି ମାତା କି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କି ଭୂମି ପରିତ୍ୟାଗ କରେ, ସେ ବହୁ ଗୁଣ ପାଇବ, ପୁଣି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରେ ଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ଶେଷରେ ପଡ଼ିବେ ଓ ଶେଷରେ ଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଥମ ହେବେ। କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଏପରି ଜଣେ ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସଦୃଶ, ଯେ ପ୍ରଭାତ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆପଣା ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୂଲିଆ ଲଗାଇବାକୁ ବାହାରିଗଲେ। ଆଉ ସେ ମୂଲିଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଦିନକୁ 8 ଅଣା ମୂଲ ଚୁକ୍ତି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଠାଇଲେ। ପୁଣି ପ୍ରାୟ 9ଟା ସମୟରେ ସେ ବାହାରି ଯାଇ ବଜାରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍କର୍ମା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସୁଦ୍ଧା ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଅ, ପୁଣି ଯାହା ନ୍ୟାଯ୍ୟ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଆଉ ସେମାନେ ଗଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ସେ ପ୍ରାୟ 12ଟା ଓ 3ଟା ସମୟରେ ବାହାରି ଯାଇ ସେହି ପ୍ରକାର କଲେ। ପୁଣି ପ୍ରାୟ 5ଟା ସମୟରେ ସେ ବାହାରି ଯାଇ ଆଉ କେତେକ ଜଣଙ୍କୁ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ଏଠାରେ ଦିନଯାକ ନିଷ୍କର୍ମା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଅଛ? ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, କାରଣ କେହି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୂଲ ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଅ। ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଅନ୍ତେ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ତ୍ତା ଆପଣା ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୂଲିଆମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଶେଷ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଥମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ ଦିଅ। ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟ 5ଟା ସମୟରେ ମୂଲ ଲଗାଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଆସି 8 ଅଣା ଲେଖାଏଁ ପାଇଲେ। ପୁଣି ପ୍ରଥମେ ଲଗାଯାଇଥିବା ମୂଲିଆମାନେ ଆସି ଅଧିକ ପାଇବେ ବୋଲି ମନେ କଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 8 ଅଣା ଲେଖାଏଁ
ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ପାଇ ସେମାନେ ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏହି ଶେଷର ଲୋକମାନେ ଘଣ୍ଟାଏ ମାତ୍ର କାମ କଲେ, ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦିନଯାକ ଖଟି ଖଟି ଖରାରେ ଜଳି ପଡ଼ିଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମାନ କଲ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଭାଇ, ତୋ ପ୍ରତି ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ କରୁନାହିଁ। ତୁ କ'ଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ 8 ଅଣାଟିଏ ଚୁକ୍ତି କରି ନଥିଲୁ? ତୋର ଯାହା ତାହା ଘେନି ଚାଲିଯା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଶେଷ ଲୋକକୁ ସୁଦ୍ଧା ତୋ ପରି ଦେବା ପାଇଁ ମୋହର ଇଚ୍ଛା। ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଜ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କ'ଣ ମୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ? ନା ମୁଁ ଦାନଶୀଳ ହେବାରୁ ତୁ ଈର୍ଷା ଦୃଷ୍ଟି କରୁଅଛୁ? ସେହିପରି ଶେଷରେ ଥିବା ଲୋକେ ପ୍ରଥମ ହେବେ ଓ ପ୍ରଥମରେ ଥିବା ଲୋକେ ଶେଷରେ ପଡ଼ିବେ। ଆସନ୍ତୁ ପାଠ କରିଥିବା ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ସାରାଂଶକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ ମେଷଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଦିଏ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କୃଶ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ। ସେ ତାଙ୍କ ମୁକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କୃଷୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଅତିଶୀଘ୍ର ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାହାଣୀଟି କୁଟୀର ବାସ ପର୍ବର 3 ମାସ ଉତ୍ତାରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସୁକତ ପର୍ବ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପର୍ବ ପଡ଼ିଲା। ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ ଓ କହିଲେ, ମୁଁ ଓ ପିତା ଏକ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱର। ସେ ପୁନର୍ବାର ଧରାଯିବା ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଡ଼ାଇ ବେରିଆକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବେରିଆରେ ଥାଇ ପ୍ରଥମେ ଲାଜାର ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାର ଓ ପରେ ମୃତ ହେବାର ଖବର ପାଇଲେ। ଏଣୁ ସେ ଜିହୁଦିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଓ 4 ଦିନରୁ ମୃତ ଲାଜାରକୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଲେ। ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଫାରୁସୀ, ଯେଉଁମାନେ ଲାଜାରଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଅନେକ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସଭା ଡକାଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଆଦେଶ ଜାରି କଲେ। ଏଥିଉତ୍ତାରେ ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲେମର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଇଫ୍ରାଇମର ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଥିଲା, ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରର ବାତାବରଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବେରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ 3 ମାସ ଧରି କରିଥିବା ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଉପଦେଶ ବିଷୟରେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା ଛାଡ଼ପତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଫାରୁସୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ଯୀଶୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତ ଥୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛୁକ ଜଣେ ଧନୀ ଯୁବା ଲୋକର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ମୂଲିଆ, ଏହି ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ସେ ସେହି ସମୟରେ ବେରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ର ପଠନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।